پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے صدر مملکت کے لیے تاحیات قانونی استثناء کی ترمیم منظور. سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کثرت رائے سے پاس. ترمیم کے حق میں 64 جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں پڑا. پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور جے یو آئی کے احمد خان نے پارٹی پالیسی کے خلاف ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. اپوزیشن کا شدید احتجاج، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں. پی ٹی آئی نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. بل میں فوجی اور عدالتی اصلاحات کی اہم تجاویز شامل. چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ ختم، نیا عہدہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز تجویز. تاحیات استثناء دینے کی تجویز. فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف فلیٹ کو تاحیات مراعات دینے اور آرٹیکل 47 کے تحت ہٹانے کی تجویز. وفاقی آئینی عدالت کے قیام اور سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا اختیار واپس لینے کی شک بھی شامل. اور 27ویں ترمیم کے ساتھ ہی 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت سنائی دینے لگی. یہ تمام موضوعات ہیں جن پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. عامر صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو. آج کل یہ بڑی اچھی بات ہے کہ محاوروں کے اندر گفتگو جو ہے وہ بڑی سیف رہتی ہے کہ اس میں کافی ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی وہاں پہ وہ محاوراتی گفتگو کے اندر رہے جو ہے. اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ پہلے ہی کوئی شک نہیں تھا کہ اس کو پاس کروانے کے لیے نمبرز گیم ان کے پاس بالکل پوری تھی، کسی کو شک نہیں تھا. سینٹ میں جو 3 کم تھے ہمیں سب کو پتہ تھا کہ وہ اس کا انتظام ہو چکا ہوا تھا، وہ اس لیے ہو گیا. وہ بڑے صاحب نے بہت جو ہے پھر ووٹ پی ٹی آئی کا لے کے ادھر ڈال کے بڑے اصول پسندی دکھاتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ بھی دیا. اور یوسف رضا گیلانی وہ ایک طنز کر رہے تھے کہ کچھ فکر نہ کریں، آپ کو دوبارہ الیکٹ کروا لیں گے، کیونکہ وہ لاڑکانہ سے سینیٹر ہیں. تو وہ اگر جب استعفیٰ دیں گے تو سندھ کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کی مرضی کا سینیٹر آئے گا. سو بڑی خوبصورتی سے سارا چیز ہو گئی. ابھی کوئی مجھے رکاوٹ نظر نہیں آ رہی کہ نیشنل اسمبلی سے بھی یہ پاس ہو جائے گی اور اس کے بعد صدر صاحب کے سگنیچر کے ساتھ یہ جو ہے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے ان ایکشن ہو جائے گی. اب اس کے اندر اس کی بحثیں رہیں گی، آئندہ دنوں، ہفتوں، سالوں، دہائیوں تک رہے گی، جب تک کہ یہ میرا خیال ہے آئینی تاریخ پاکستان کی جب بھی لکھا جائے گی اس کے اندر اس کا ذکر رہے گا. جس طرح ہم کل پرسوں بھی یہ جمعرات والے دن ذکر کر رہے تھے کہ یہ اہم کیوں ہے. یہ اہم اس لیے ہے کہ 27ویں جو ترمیم ہے پاکستان کی آئین کے اندر، اس سے پہلے جو ترامیم ہوتی رہیں وہ ایک جزء پہ یا جزیات کے اوپر وہ رہیں. جو ہے صرف 3 ترامیم ہیں جو کہ بہت جس سے کہ میجر طریقے سے ری اسٹرکچرنگ آئین کی ہوئی کہ آئین کو پورے کا نقشہ اوپر نیچے کیا گیا. کہ 18ویں ترمیم تھی جس کے اندر ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کو پرپیچویشن دینی تھی اور وہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے نان پارٹی الیکٹڈ 1985 کی جو اسمبلی تھی اس سے وہ پاس کروایا گیا. مگر وہ ایک حالانکہ بڑی کمزور مرضی سے لائی گئی بھی ہینڈ پکڈ لوگ تھے اور انہوں نے بڑی ٹھیک ٹھاک مزاحمت کی تھی. اور مجھے لگتا ہے بلکہ 85 سے لے کے 40 سال میں اتنی مزاحمت میں نے کسی اسمبلی میں کم ہی دیکھی جتنی 1985 میں مجھے نظر آئی. اس کے بعد 18ویں ترمیم تھی، اس کا جو پہلے 8ویں تھی، اس کے بعد 18ویں ترمیم جو تھی وہ اس کی بیسیکلی کریکشن تھی کہ اس کے اندر جو ہے 100% کریکشن 1973 کا بحال نہیں آئین کیا گیا پر 80-90% کر دیا گیا. اب یہ 27ویں جو ترمیم ہے یہ ایک ترمیم نہیں ہے، یہ ایک بہت پورا پیکیج ہے کہ جس کے بعد سے اب یہ بحث رہا کرے گی کہ کیا 1973 کا جو آئین تھا اس کی حیثیت کتنے کی تبدیل ہوگی. کیا یہ اس کی اوریجنل سپیرٹ رہ گئی یا اس کی کوئی خد و خال رہ گئے کہ آئین کی بیسک جو سٹرکچر تھا یا بیسک جو سپیرٹ تھی یا روح جو تھی وہ ابھی بھی برقرار ہے یا اس سے ہٹ گئی ہے. یہ بحثیں جاری رہیں گی. مگر ابھی جو میں دیکھ رہا تھا آپ نے ابتدائیے میں بھی جو بلاول صاحب کی تقریر دکھائی کہ وہاں پہ شکر الحمدللہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے ان کی یہ تقریر جو بھی آپ نے دکھائی کہ انہوں نے کہا جو 1973 کے اس میں میرے نانا نے جو کمی چھوڑی تھی وہ ہم نے پوری کر دی ہے.
اب پتہ نہیں نانا گزر گئے کہ ان کے جو ہے نواسے کے ساتھ خیالات ملتے ہیں یا نہیں ملتے، یا ایون ان کی والدہ محترمہ جو ہے بے نظیر بھٹو محترمہ شہید جو ہے، وہ کیا وہ بھی اپنے بیٹے سے ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گی کہ یہ کیا ان کے خواب کی جو کمی رہ گئی تھی اس کی تکمیل ہوئی ہے، یا اس کے اندر اور بھی معاملات ہیں. تو ہر کوئی اس کو اب جسٹیفائی کر رہا ہے. ایون فار ایگزامپل JUI-ANP نے وہ اس پہ ووٹ نہیں ڈالا، تھوڑا سا JUI کے ایک ووٹر کو انہوں نے توڑ کے اس پہ سے ڈلوا لیا، جس کے اوپر JUI ایکشن لے رہی ہے. مگر چونکہ ان کو بھی مولانا بھی اس سے بری الزماں نہیں ہو سکتے، پیپلز پارٹی تو بالکل نہیں ہو سکتی. مولانا اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ اس کی راہ جو کھولی گئی 27ویں میں وہ 26ویں کے ذریعے کی گئی. 26ویں کے اندر جو آئینی بینچ بنایا گیا اس کے ذریعے مخصوص نشستیں بڑھیں، اور مخصوص نشستوں کی وجہ سے یہ اکثریت آئی کہ اس دفعہ مولانا کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مولانا کے بغیر ہی یہ جو ہے پاس کروا لی گئی. میرا خیال مہمان ہمارے آگے ہیں، ان کا تعارف کروا دیں پھر ان سے میں لیتا ہوں. جی، سابق وفاقی وزیر سینیٹر محمد علی دورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم. جی دورانی صاحب، میں یہ ابتدائیہ ایک پڑھ رہا تھا تو اس میں جو آپ بھی میری طرح بات استاد رہے ہیں جو ہے پالیٹکس کے، ہم اسٹوڈنٹ ہی ہیں، تو یہ ابھی جس طرح 1973 کے آئین کو ہم جانتے تھے، اور میں جس طرح کا ایک ابتدائیہ پڑھ رہا تھا کہ کیوں یہ 27ویں ترمیم اتنی اہم ہے، کیونکہ یہ ترمیم نہیں، یہ پورا پیکج ہے جس سے پورا آئین کی جو ہمیں پڑھائی گئی تھی سیاسیات میں کہ 3 پلرز ہیں، مقننہ کا، عدلیہ کا اور انتظامیہ کا، ان تمام کا آپس میں رشتہ اور ان کی حیثیت جو ہے تبدیل کتنی کو ہونے جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب، پہلی تو بنیادی بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرما بھی دیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا پریمبل جو تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم تھی، کیونکہ اس کے بغیر یہ لاسانی ترمیم ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ جو اس وقت کا سٹرکچر تھا اسمبلی کی حیثیت تھی. لیکن شاید وہی لوگ وہ ہو گئے، بے وزن ہو گئے جنہوں نے وہ ترمیم کی. اب ان کی ضرورت کے بغیر بھی جو ہے یہ ترمیم 27ویں ہونے جا رہی ہے. اس کے اندر جو بنیادی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی ادارہ ہے آئین کا جو کہ جوڈیشری ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو تو بائی آل مین جو ہے وہ انتظامیہ کے انڈر کر دیا گیا ہے. مطلب وہ اس وقت حکومت کو رپورٹنگ ادارہ بنا دیا گیا ہے. 26 میں شروع ہوا تھا، اس میں مزید بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کے کنٹرولز کو نیچے تک لے جانے کی انٹینٹ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو ایک تو یہ وہ چیز ہے جس کی شاید کوئی بھی آئین اجازت نہیں دیتا کہ اس کی بنیادی سٹرکچر اور اس کو پروٹیکٹ کرنے والے اداروں کو ہی ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں، جن اداروں نے اس آئین کا تحفظ دینا، اس کی انٹرپریٹیشن کرنا، اس کے بارے میں اس کو محفوظ رکھنے کے اقدامات جن کے ذریعے اٹھانے ہوتے ہیں. وہ میں یہ آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر 26ویں ترمیم نہ آئی ہوتی تو آج بیک قلم جو تھا ایسی 26ویں ترمیم بھی، اور 26ویں ترمیم اگر عدلیہ کو افیکٹ کرتی بھی نہ ہوتی تو شاید کوئی بھی سپریم کورٹ ہوتا وہ ایک دن بھی نہ لیتا اس کو سیٹ اسائڈ کرنے میں. اور ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت چونکہ سپریم کورٹ خود اپنی حیثیت کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ ہے کہاں، ادھر ہے یا ادھر ہے. اور اوپر سے پھر جب میں سیاست دانوں کی یہ گفتگو سنتا ہوں جس میں وہ آئینی کورٹ کو اپنے بزرگوں کی جس سوچ کا آئینہ دار اور ان کی کمیوں کا جو ہے وہ اس کا بداوا سمجھتے ہیں، تو ایک شعر یاد آتا ہے، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک مروثیت کے اندھیروں میں آپ پلے ہوں اور اس مروثیت کے دیے ہوئے اقتدار پہ آپ بیٹھے ہوں تو آپ یقیناً نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے. اور یہ پارلیمنٹ تو اس وقت بیچاری جو ہے وہ ایک، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑے دنوں بعد یہ اجازت ہونی چاہیے کہ کوئی ممبر اس میں شریک ہو یا وہ اسکائپ کے اوپر اس کے اندر اپنی رائے
यहाँ पे हमें दूसरे गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर असद रहीम माहिर कानून है, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने का। अभी जो है 26वीं तरमीम के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में, अब तो उसको अभी चंद दिन तक हम उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं, उसमें जो है आईनी अदालत में बेंच के अंदर मुकदमा चल रहा है। तो 27वीं आ चुकी है, तकरीबन पास होने को है। ये मैंने बाहर बेंच के कुछ खतूत भी देखे हैं, आपका आर्टिकल भी आपने चंद दिन पहले ये लिखा, मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो पहले मैं चाहूँगा कि ओवरऑल हम जिस तरह 1973 के आइन को जानते थे, इस 27वीं आइनी तरमीम के अंदर जो तजावीज़ दी गई हैं, उसके बाद उसकी जो स्पिरिट, उसका स्ट्रक्चर और साख्त जो है, कितनी तब्दील होने जा रही है? जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉलीग साहिबा का मुझे बुलाने के लिए। यही जिस तरह आपने कहा सर, 1973 का आइन क्या आमिर साहब, अगर उससे पहले भी चले जाएं, और उस वजह से ये जो तब्दीली होने को जा रही है ये इतनी ज्यादा वसी है, इतनी ज्यादा रेडिकल है। चाहे वो 73 का आइन था, चाहे वो 62 का आइन था, उससे पहले 56 का आइन था, 54 का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमारी पहली दस्तूर साज असेंबली थी, और फिर उससे पहले जो इस्तेमारी बुनियादों पे एक कानूनी ढांचा कायम हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 90 साल का एक तजर्बा है जिसमें एक चीज बरकरार थी, और वो ये थी कि अदालत उज़्मा आपकी एसेंशियली सुप्रीम है, योर सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। आपने उससे हटके अब एक बिल्कुल ही एक नया ढांचा कायम किया है जो कि ना सिर्फ आपके तजर्बे से बल्कि आपके दायरे इख्तियार से भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं तकनीकियों में जाए बगैर जो हमारा एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन का एक्सपीरियंस है, उसमें बुनियाद ये है कि आप जज को इस हद तक आप उस पर यह जरूर भरोसा करते हो कि वो केस बाय केस कवानीन को, या कवानीन चलें छोड़ें, जुरिस्प्रूडेंस को डेवलप करता है और उसी के जरिए शहरी के बुनियादी हकूक को महफूज रखता है। आपने जर्मनी और फ्रांस जैसे जो सिविल लॉ ममालिक हैं, उनका ढांचा आपने बगैर सोचे समझे कुछ सियासी तकाजों को सामने रखते हुए उसके नाते आपने ये अपने ऊपर इम्पोज कर दिया है। और ये वो ममालिक हैं जहां कोड ही होता है, उसमें ना तो खास तशरीह होती है, ना तो जज की अपनी कोई खास शनाख्त होती है, ना तो आपका जो जुरिस्प्रूडेंस है और केस लॉ है वो ज्यादा। बैरिस्टर साहब, ये बड़ा ही अहम चीज है। ये मैं चाहूंगा कि आप आसान लफ्जों में, आपके आर्टिकल के अंदर आपने समझाया है कि एक अब मिश मैश, एक खिचड़ी पका दी है उन्होंने कॉमन लॉ और सिविल लॉ की। तो आम आदमी को समझाने के लिए अगर इसको आप आसान लफ्जों में समझाएं कि ये क्या है, जिससे कि जज वकील तमाम परेशान होंगे आइंदा आने वाले दिनों में, प्रोसीजरली भी, कानूनी तौर पे भी, आइनी तौर पे भी। जी वो ये सर कि ये आपकी रवायात, आपके ट्रेडिशन, जमान, मकान, इखवान से बिल्कुल हटके है। आपकी जो तारीख है वो ये है कि जो आपके जज साहिबान हैं उनकी इज्जत में तब इजाफा होता है जब वो किसी स्टेट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके जब इख्तियारात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनके खिलाफ वो खड़े होते हैं और शहरी के बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आपने उन ममालिक से ये अदलिया उठाई है जहां तजर्बा था कि जो जज थे वो अवाम के दुश्मन थे और वो वहां उन्हीं जो स्टेट इंटरेस्ट थे और क्लास इंटरेस्ट थे उनको महफूज रख रहे थे। मैं तो आपके आर्टिकल से ये उठाई हुई मिसाल जो है, मैं आपकी इजाजत से नाज़रीन, इसके अंदर जो बैरिस्टर साहब ने समझाया ये है कि दो मिसालें, फॉर एग्जांपल कॉमन लॉ की और सिविल लॉ की। कॉमन लॉ हम जो है बरतानिया से लेके आए हैं, जहाँ पे आम आदमी को उसके इंसानी हकूक जो है से रियासत और गवर्नमेंट से बचाने के लिए बनाया गया, जबकि सिविल लॉ जिस तरह के फ्रांस के अंदर जज जो थे वो एक बुरात या तबके का हिस्सा बन गए थे, तो जजों से बचाने के लिए वो सिविल लॉ लाया गया। तो अब आगे हमने एक जगह पे सुप्रीम कोर्ट जो अब रहेगी वहाँ पे हमारा कॉमन लॉ रहेगा, और इधर जो है जो नया हमने आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं उसके अंदर मिसालें जो 90 साल की थी पुरानी वो नहीं दी जा सकती, रवायात नहीं कोट की जा सकती, और ये एक मिश मैश बन जाता है। मैंने सही अखज़ किया है आपके इस आर्टिकल से?
ना सिर्फ ये आमिर साहब, बल्कि इससे भी हट के अगर ये बात ज्यादा पेचीदा है, बिल्कुल आसान अल्फाज में हमारे जो वफाकी वजीर कानून हैं और जो हुकूमत के अशखास हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं क्योंकि पेंडेंसी का जो हल है वो हम निकाल रहे हैं, कि जो आइन से जो जुड़े हुए केसेस हैं वो इतने ज्यादा पेचीदा हैं, उनमें इतनी ज्यादा देर लग जाती है, हम उनके लिए एक अदलिया बना रहे हैं, एक नई अदालत बना रहे हैं, और उस वजह से जो आम शहरी है, आम साइल है, उसके जो केसेस हैं उसमें एक अब जो रफ्तार है वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये भी सर मेरे ख्याल से डेटा से बिल्कुल हटके है। हमारे तमाम कानूनी निजाम में अदालत उज़्मा में सिर्फ 2.4% केसेस हैं, 2.4%। अच्छा, उस 2% में भी जो वो केसेस हैं जिनका आइन से ताल्लुक है या उस तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है, वो भी शायद आप हाथ में गिन सकते हैं, इन द टेंस और इन द स्कोर्स। तो जो 98% केसेस हैं उनको आप हाथ नहीं लगा रहे। अगर आप इसमें तमाम आला अदालतों के केसेस भी शामिल कर दें, तमाम हाई कोर्ट्स के, तो तब भी 80 से 84% केसेस जो हैं उनमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। वो भी शुरू और खत्म ही हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे, उनका ताल्लुक ज्यादातर जमीन से है। आपकी इजाजत से बिस्मिल साहब दुरानी साहब के सामने ये रखना चाहता हूँ कि दुरानी साहब सूरत ये है कि हमारे जो वकला हजरात हैं वो उनको जो 90 साल का एक तरीक़ाकार है हमारा अदालत में साइल का पेश होने का, और पुरानी रवायात और मिसाल दी जाती हैं जिसे केस लॉ कहा जाता है कि जी ये देखें इस पे पहले ये कहा गया। अब उनको जब आईनी बेंच के अंदर जो है वो ये कहा जाएगा कि वो उनको ये इख्तियार दे दिया गया कि उनकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि वो पुराने इसको समझें, वो अपनी खुद इस्तेदाद इस्तेमाल करके तो वो फैसला कर सकते हैं। एक तो ये निज़ाम फ़र्क पड़ जाता है। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं फैसल वाडा साहब जो हैं, मैं उनकी एक लिहाज से बड़ी कदर करता हूँ कि कम से कम मुनाफिकत नहीं करते, जो उनके दिल में होती है सामने कह देते हैं। उनका ये अभी बयान चल रहा था कि जनाब ये जो लोग आगे से चीची चाचा कर रहे हैं, नौकर की क्या और नखरा क्या, ये पंजाबी का एक मुहावरा है, उसको उन्होंने ज़रा उर्दू में बाइज्जत तरीके से पेश किया है कि नौकर क्या तो नखरा क्या। तो ये जो पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि जी देखें हमने बचा लिया, ये तो बहुत खौफनाक, इसके अंदर 18वीं तरमीम के अंदर सूबों के कुक भी सलब हो रहे थे और जो है डेवोल्यूशन भी रोकी जा रही थी, हमने उसको रुकवा लिया। मगर वो भी कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम आएगी। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने आमिर मीर के प्रोग्राम में कहा है कि बिल्कुल 28वीं आएगी और उसके अंदर जो है हम ये पॉपुलेशन का जो पहले तजावीज़ थी जो इन्होंने कह रहे हैं निकलवा ली हमने, उसके अंदर हम तालीम का वो भी और पॉपुलेशन की मिनिस्ट्रियाँ ये भी करेंगे, लोकल बॉडीज़ वाली भी करेंगे। मकसद ये है कि जो इस दफ़ा जो मिल रहा है वो ले लिया जाए, बाकी काम पेंडिंग है वो भी पूरा होगा। क्या कहेंगे इस पे आप? देखें आमिर साहब, मेरे ख्याल में इस सारी सिचुएशन को देखते हुए 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जो है ये बुनियादी तौर पे हुकूमत को एम्पावर करने वाली कवानीन है। इसमें अवाम का तमाम तर हकूक़ को मिनिमाइज़ करते हुए जो अदलिया उन्हें दे सकती थी या आइन उन्हें देता था उनको तकरीबन डिमोलिश करते हुए ये दोनों का आइन है। अब इसका एक फितरी तकाज़ा है कि इसके नतीजे में आपकी जो हुकूमत है वो इतनी ताकतवर हो गई है कि अब आपको 28वीं तरमीम लानी पड़ेगी, जिसके नतीजे में हुक्मरानों के जो बेपनाह अख्तियारात हैं उनको भी चेक लगाना पड़ेगा, वरना तो पूरे का पूरा निज़ाम ही उनके हाथ में रह जाएगा और जो इनको लाने वाले हैं वो भी परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब जो कुछ आप देखेंगे उसमें शायद NFC अवार्ड के ऊपर भी बात होगी, उसके ऊपर बल्दियाती के ऊपर भी बात होगी, उसके ऊपर उन इश्यूज़ पे भी बात होगी जिनसे आपके ये मौरूसी आमरियतें जो हैं ये उनसे भागती फिरती हैं। वजह इसका ये होती है कि जिन्होंने बैलेंस रखना होता है वो कोशिश करते हैं कि दोनों साइडों को किसी हद तक बैलेंस करके चलें। यही बात मेरा ख्याल है जो हमारे दोस्त बातें कर रहे हैं 28वीं की, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब जो है अब इनकी बारी है। जो अब तक बेनिफिशरी बने हुए हैं कल उनके हकूक़ भी जाने वाले हैं, क्योंकि वो जब देखें जो 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 लीडर अपनी कौमों से गद्दारी करते हैं उनको कोई फलाह नहीं मिला करती।
بیش صاحب جو ہمارے جیسے رپورٹر ٹائپ جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آئین کے اندر جب انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہیبس کارپس یا 199 کے تحت جو ہائی کورٹ کے پاس لوگ چلے جاتے تھے، یہاں سو موٹو کی بحث رہتی تھی کہ صحیح کیا استعمال نہیں، 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں. اب یہ آئینی بینچ کے پاس یہ معاملات جا رہے ہیں سارے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کا میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کیا اعتراض ہے آپ کو، یہ تو اب بھی جوڈیشل کمیشن ہے جس کے اندر 5 سینئر ترین جو ہیں سپریم کورٹ کے جو ہے وہ سینئر ترین جج ہیں، پھر اٹارنی جنرل ہیں، لا منسٹر ہیں، اور بڑی وہ ایک جو ہے بیلنسڈ ایک جو ہے اس کی 13 افراد ہیں. تو یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ حکومت نے تو نہیں کرنا. کس حد تک ٹھیک ہے یہ بات؟ نہیں سر، یہ وہی چیز نہیں ہے، بلکہ میں دورانی صاحب کی بات کو یہاں دہراؤں گا. یہ جو سارا معاملہ ہے اس کا آغاز آج نہیں ہوا. جس کی بات رانا صاحب کر رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن اس طرح کا ہے، یہ اکتوبر 2024 سے پہلے کا جوڈیشل کمیشن نہیں تھا. آپ نے پہلا قدم لیا تھا 26ویں ترمیم کے ذریعے، جس میں آپ نے جوڈیشل کمیشن میں زیادہ تر جو ایگزیکٹو کے اشخاص تھے ان کو آپ نے پیک کر دیا تھا، اور جو اس کے نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. 27ویں ترمیم سے پہلے ہی جو آپ نے آئینی بینچ بنایا تھا ان کے اسینشلی 3 بنیادی فیصلے ہیں. ایک، انہوں نے کہا کہ جو ہم ہائی کورٹ میں ججز کو منتقل کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نئی چیف جسٹس لا رہے ہیں، وہ بالکل درست کیا ہم نے. جو ہم عسکری ٹرائلز کر رہے ہیں سویلینز کی، وہ بالکل درست ہے. جو مخصوص نشستیں ہم نے ہاری ہوئی سیاسی جماعتوں کو دیا ہوا ہے، بے شک آپ کا جو بھی سیاسی رجحان ہو، ہاری ہوئی جماعتوں کو ہم فراہم کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل درست ہے. وہ ہم ریویو میں اس نتیجے کو تبدیل کر دیں گے. یہ تمام فیصلے حکومت کے حق میں تھے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی حکومت نے بنایا ہے. حکومت کی کے ذریعے جو رولنگ پارٹیز ہیں ان کو اسپیکر ان کا چناؤ کرتا ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن ان کے جو ممبران ہیں وہ اقلیت میں ہی ہیں، وہ ان کا چناؤ کرتے ہیں. تو اب جو آپ کے جج صاحبان ہیں ان کی جو تقرری ہے، چاہے وہ عدالت عالیہ کی سطح پہ ہو یا عدالت عظمیٰ کی سطح پہ ہو، وہ ٹوٹلی اب آپ نے ایگزیکٹو کو دے دیا ہے. ایک ایسا پوائنٹ جو آپ نے 96 کے بعد سے نہیں دیکھا تھا. الجہاد کیس 96 میں سجاد علی شاہ صاحب کے بعد سے لے کر 2024 تک جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو زیادہ تر چیف جسٹس کا سے تھا، اور پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اکثریت ہوتی تھی. اور یہ عامر صاحب کوئی جوڈیشل سپریمیسی کی بات نہیں تھی، یہ ماضی کے تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آپ نے کیا تھا کہ پہلے اگر ایوب خان صاحب براہ راست لوگوں کو لگاتے تھے منمانی کی بنیاد پہ، یا ضیاء صاحب یا بھٹو صاحب تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کرتے تھے تاکہ کچھ ججز ایکسٹینڈ ہو جائیں، اس چیز کو آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ ایک دیوار کھڑی کی تھی جو کہ 26ویں ترمیم نے توڑ ڈالی تھی. تو اپوائنٹمنٹس اسی طرح ایگزیکٹو کے پاس ہیں. رہ گئی بات، آپ نے ذکر کیا سو موٹو اور آرٹیکل 199 کا، تو سر یہ بلکہ اس ترمیم کا آپ ڈرافٹ پڑھیں. انہوں نے آرٹیکل 184 جس کے ذریعے سپریم کورٹ کی از خود جورسڈکشن ہوتی تھی، کچھ سو موٹو ٹھیک تھے کچھ غلط تھے، اس پہ مباحثہ ہو سکتا ہے. آپ نے آرٹیکل 184 پورا کا پورا ڈیلیٹ کر دیا ہے. آپ نے یہ گوارا نہیں سمجھا اس میں کوئی تبدیلی کریں کچھ کریں، اٹس گون. تو اب اگر آپ آئین کھولیں گے تو آرٹیکل 184 کے نیچے کوئی لفظ نہیں ہوگا. آپ نے وہ سارا دائرہ اختیار فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دیا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ بے شک یہ اختیار ان کے پاس ہے لیکن وہ بھی اب سو موٹو نہیں لے سکیں گے. تو یہ پورے طور پہ ایگزیکٹو کیپچر دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ پہلے دورانی صاحب ہم سنتے تھے لیڈ کیپچر بڑا فیشنیبل ہو گیا تھا پاکستان میں، ہر کوئی لیڈ کیپچر کرتا تھا. اب یہ جو ایگزیکٹو کیپچر ہے اس کے بعد بھی کہ نئے جو آئینی عدالت اب بنے گی پاس رکتی نظر نہیں آ رہی. وہ پہلے جو اس کے 7 ججز ہیں وہ ایگزیکٹو نے ہی تقریباً چننے ہیں، اور ابھی بھی جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ کلیئرلی جو نظر آتا ہے کہ جو ان کے اب تک فیصلے آئے ہیں وہ تمام گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق اپوائنٹمنٹ سے لے کے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں وہ حکومت ایگزیکٹو کی مرضی کے آئے ہیں. اور اس کی حیت اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ وہ آرگیو کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ 13 افراد ہیں مگر اس پہ ایگزیکٹو کا ہی کنٹرول ہے. اور اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ نہیں دیکھیں ابھی بھی عدلیہ آزاد ہے، یہ وہ عدلیہ اب رہ جائے گی جس کی طرح ہم پہلے جانتے تھے.
आमिर साहब, एक दफ़ा मुझे याद आ रहा है कि वो सजाद अली शाह साहब से बीबी का झगड़ा चल रहा था, वो चीफ जस्टिस थे उस वक़्त, तो गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं जहांगीर बदर को चीफ जस्टिस लगा दूँ। अब मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत जिसको चाहे, मेरा तो ख्याल है थोड़े दिनों बाद हमारे जो लॉ मिनिस्टर है तो ये अभी हो गया, अभी हाँ, जो ये 7 जजेस लगने हैं, हाँ, उसके अंदर एक जो है 20 साल का, जिसका मुझे दुरुस्त, अगर गलत कह रहा हूँ दुरुस्त कर दीजिएगा, कि 20 साल का किसी भी लॉयर का सुप्रीम कोर्ट का तजर्बा होगा तो वो इसका जज बन सकता है। तो बदर साहब, पर मेरा जाती ख्याल है वो वकील थे और शायद बड़े अच्छे चीफ जस्टिस साबित होते। हाँ, वो मतलब ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है, वो जो हमारे प्रेसिडेंट तारड़ साहब से जो अदलिया के ऊपर एक सफ़र शुरू हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, ठीक है ना जी, जो बिस्तर बंद और बकस से गुजरता गुजरता अब तक पहुंचा है, और अब उस सारे अमल के बाद जो है इस वक्त अदलिया को अदलिया कहना जो है वो अदलिया की तौहीन। अब जो है एक आम शहरी के लिए जाने की या कोई ऐसा वो खलीफा, वो क्या होता था, वो काजी उल कुज़ात टाइप चीज़, या कोई ऐसी जंजीर जिसको खींचा जा सके, वो कुछ नहीं रही। अब ये कंप्लीट बादशाहत है जिसके अंदर जो, और वो भी बादशाहत भी क्या है, फार्म 47 की बादशाहत है, मतलब एक पुतली तमाशा जो पार्लियामेंट में हो रहा था। और यही अगर चीज़ हकीकत में देखी जाए तो इस वक्त जो पार्लियामेंट जो गलती कर रही है वो हकीकत में अदलिया का हक नहीं छीन रही, वो असल में अपनी एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रही है, अपने वजह जवाज को चैलेंज कर रही है, वो आइन की प्रेजेंस को निगेट कर रही है, वो आइन की सेंटिटी को निगेट कर रही है। ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि इनके पास तो इन तमाम इक़दामात के बाद ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये 47 पे ही आए। जी बैरिस्टर साहब, ये एक बड़ी अहम बात की है दुरानी साहब ने कि हम इंतज़ामिया का इतना जब कंट्रोल आ जाएगा अदलिया पे, दो बातें, एक कि पार्लियामान का फिर उसके बाद पहले ही ये शिकायत रहती है कि इसकी वो रेलेवेंस नहीं रही, इनका रोल किस हद तक जो है अफेक्ट होगा, और दूसरा क्या ये फिर अब सुप्रीम कोर्ट कहलाने का जो ये कहा जाता है कि ये अब ये सुप्रीम सेशन जज या सिविल जज टाइप इसका नाम रख दें, ये किस हद तक दुरुस्त है? जी 100% दुरुस्त है। आप सुप्रीम है ही नहीं। आपने तो आर्टिकल 179 में ये कह दिया कि आप सुप्रीम नहीं है। आपने तो कहा है उसमें कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो फैसले हैं वो बाइंडिंग होंगे, अदालत उज़्मा के फैसले इस नई वफाकी अदालत पर बाइंडिंग नहीं होंगे। तो वो तो आपने आइन से ही उस चीज को आप तल्फ करने को जा रहे हैं। तो ये एक बात। जो दूसरी चीज है आमिर साहब, आइन का मकसद ये नहीं है कि वो हमें हुकूमती स्ट्रक्चर्स का जो रोड मैप है वो तय करे। आइन का मकसद है कि आम शहरी को वो जुल्म से बचा सके, और जुल्म हमें बताया जाता है, कानून के तमाम तालिब इल्मों को बताया जाता है कि जुल्म का जो बुनियादी सोर्स होता है वो ये होता है कि इख्तियारात की जो तकसीम है वो आप सही से मैनेज नहीं कर रहे। तो जो आपने अपने इब्तिदाइया में कहा कि जी 3 मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव है, आपके कानून साज हैं और आपकी अदलिया है, वो इसी वजह से है। लेकिन अब आपने एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के साथ तो पूरी तौर पे ही अब जोड़ दिया है। इन 2 तरामीम के जरिए 26वीं और 27वीं के जरिए आपने अब जो अदलिया है उसको भी इस एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर वाली फ्यूजन के मातहत कर दिया है। तो 3 ब्रांचेस क्या, ये तो अब एक ही ब्रांच अब बन गई है। अब उस शहरी में वो क्या कॉन्फिडेंस होगी जब वो अदलिया के दरवाजे पे दस्तक देगा, वो आपके सामने है। लेकिन मैं एक चीज ये भी कहता चलूं, जो आपने शुरू में कहा, जब ये ढांचा इस जमात से या इस हुकूमत से या इस डिस्पेंसेशन से, उसमें जमहूरी कुव्वतें हों और गैर जमहूरी कुव्वतें हों, यहाँ तो ज्यादातर गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, उनसे हट जाए तो यही अशखास होंगे जो फिर इसी चक्की से गुजर रहे होंगे। आप अदलिया को उसी वजह से मुस्तहकम करते हैं और मजबूत करते हैं क्योंकि कल को जब आप हिज़्ब इख्तिलाफ में होंगे या आपका कोई ओहदा नहीं होगा तो वही अदलिया उतनी ही आर्बिट्रेरी होगी और एक नई रियासती निजाम के मातहत होगी। तो ये जो लोग अभी आइन में इस तरह की तरामीम दर्ज कर रहे हैं, इनको अपने मुस्तकबिल के लिए सोच लेना चाहिए कि आगे आगे क्या होगा फिर हमारे साथ। वही जज होंगे और वो उतने ही मातहत होंगे जिस तरह के आज हैं।
दुरानी साहब ये बड़ी अहम बात है कि हमें जो पढ़ाया गया था कि जी पाकिस्तान के आइन के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर है कि ये एग्जेक्टिव, जुडिशरी और जो पार्लियामेंट है, ये आइन इनके दरमियान में बैलेंसिंग एक्ट, चेक एंड बैलेंस का रखा हुआ है, किसी को एक के ऊपर नहीं बैठाया हुआ कि ये ज़रा ज़्यादा तकरीम इसकी होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। जब इसका बैलेंस आप ख़राब कर देते हैं, ऊपर नीचे ये हो जाता है, तो जो हमें रूल ऑफ लॉ कहा जाता है कि ठीक है जो भी कानून है उसके मुताबिक चला जाएं, मगर दुनिया भर में किसी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं कि तमाम लोगों को बराबर की निगाह से देखा जाएगा, तमाम लोगों को इंसाफ बराबर का मिलेगा। जब इसमें अब जैसे आसिफ ज़रदारी साहब को ये लाइफ लॉन्ग इस्तिस्ना हो गई है, तो इसके बाद तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी फ़ौरन छोड़ के, कल को मौका मिलेगा नवाज शरीफ साहब भी सदर पाकिस्तान इसके बाद बनना चाहेंगे, हर कोई, ताकि वो इस छलनी से हमेशा के लिए जान छुड़ा लेगा। देखें, जो बैरिस्टर साहब ने बात की है आमिर साहब, वो बहुत जायज़ बात है कि जो गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए, सबसे पहले गिरता वही उसी में है। ये गड्ढे जो आवाम के लिए खोद रहे हैं हुक्मरान, मुझे तो इसी में ये गिरते हुए नहीं उल्टे लटके हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें आप ये देखें कि ये वो अमल इन्होंने अभी मुकम्मल किया है जो लेट अर्ली 90s में जो सुप्रीम कोर्ट के हमले से जो अमल शुरू किया गया था, जो जुडिशरी को सबवर्ट करने की कोशिशों से शुरू किया गया था, जिसके अंदर जुडिशरी को बाहमी तौर पे टकराया गया था ताकि उनके झगड़ों में से हम अपने लिए कानून से बालातर हैसियत निकाल सकें। और बहुत से किरदार जो हैं वो उसी वक्त के किरदार और उन्हीं की बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो आज भी परफॉर्म कर रही हैं। लिहाजा इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि इस सारी जो आपकी ये डेवलपमेंट हो रही है, ये सिर्फ इसलिए की जा रही है कि तवालत इक़्तिदार हो सके। और ये वो तवालत है, जब से दुनिया बनी है हर हुक्मरान की यही कोशिश की है कि कोई ऐसी दवा बन जाए जिसकी वजह से मुझे कभी मौत ना आए। और हमारे मुल्क में आने वाले हर बादशाह ने या हर हुक्मरान ने कोशिश की है कि उसका इक़्तिदार, मैं उस वक़्त से देखता चला आ रहा हूँ कि मतलब जब 2/3 ये वो आइडियल था जो कि हर हुक्मरान ने चाहा, हाँ, कि उनके पास ये उनको दवाम मिल जाए हमेशा के लिए और कोई पकड़ने वाला ना हो। ये होने जा रहा है। मगर मेरा बेस्ता आपसे ये सवाल है कि हमारे यहाँ जो एक इशू रहता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, बड़ी बुरी हाल है, नेगेटिव में इस दफ़ा हम इस वक्त जा रहे हैं, 65 माइनस में FTA हमारा जा रहा है। तो एक शिकायत जो बाहर के लोग करते हैं कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे आपका इंतज़ामी और अदालती ढांचा जो है वो हमें इंसाफ नहीं देता, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आनी। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि मुझे तो खिचड़ी नज़र आ रही है कि ये कॉमन लॉ और सिविल लॉ का मिशमैश, एक वो खिचड़ी बनने जा रही है। दूसरा, जब ये आप ट्राइकोटमी ऑफ पावर को एक दूसरे को ऊपर नीचे कर देते हैं तो उसका एक असर नीचे तक, मुआशरे तक जो जाएगा, उसका ज़रा नक्शा खींचे, क्या असरात आएंगे? मैं तो समझ नहीं। मैं दरअसल एक मिनट बैरिस्टर साहब से लेके आपके पास से आ रहा हूँ। जी दुरानी साहब की इजाजत के साथ, जी यही है आमिर साहब, इस सियासी अखाड़े की एक आर्जी जीत के लिए आपने अपना सारा ही कानूनी ढांचा उल्टा दिया है। और अफसोस से कहना होता है कि आप शायद अगले 2-4 साल कामयाब रहें, लेकिन जो आपने अभी एक रीत रखी है, कुछ बुनियादें आपने अभी रखी हैं, वो अगले 10, 20, 30 साल, खैर आप तो एक ऐसी तब्दीली करने को जा रहे हैं जो 90 साल में नहीं हुई। तो वो आमरीयतें, फौजी आमरीयतें, वो अयूब खान साहब, ज़ियाउल हक साहब, परवेज मुशर्रफ साहब, उनको भी ये पता था। हालांकि हमने 81 का PCO देखा, हमने 2000 का PCO देखा, लेकिन उनको ये पता था कि अगर हम अदालत उज़्मा को बतौर एक फाइनल आर्बिटर हम यही बुनियाद उखाड़ दें तो ये शायद रियासती तौर पे हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अब अफसोस से कहना होता है कि वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की जो एक तमीज थी वो अब बिल्कुल खत्म कर दी गई है। और जो आपने कहा कि जी जो माशी आपकी मंसूबाबंदी होती है, यहाँ जो सरमायाकार होता है या फॉरेन इन्वेस्टर होता है, उसका जो पहला जो गिला होता है वो ये है कि सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या और FDI क्या,
یہاں ایک بیسک کانٹریکٹ جو ہے, ایک جو عام معاہدہ ہے, اس پر عمل درآمد کرانا ناممکن ہوتا ہے, اکثر ناممکن ہوتا ہے. تو جب یہ آپ کے بنیادی مسائل ہیں, تو جو 2007-8 کے بعد سے ایک تحریک چلی تھی, اور میرے قریب اس کے کچھ اس میں ایشوز تھے, بے تحاشا ایشوز تھے. افتخار چودھری صاحب نے ریکوٹک میں جو کیا, کارکے میں کیا, وہ سب مسائل تھے. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے, وہ جو آئیڈیل ہے, اسی کو آپ ختم کر دیں. اور جو آپ نے خود ابھی نشاندہی کی ہے, سول لا کامن لا کا بھی مشماش ہو گیا, اور آپ نے 2.4% کیسز کی خاطر ایک برانڈ نیو آپ نے ایک عدلیہ بنا لی ہے. اب اس میں اگر کوئی بھی وکیل ہوگا, وہ پہلے تو یہ دیکھے گا کہ میرا جو کیس ہے وہ آرڈنری ہے یا آئینی ہے. اگر میں آرڈنری سائڈ پہ ہار رہا ہوں, تو چلے مجھے آئینی عدالت میں چلے جانا چاہیے. آپ کے اب 2 کمپیٹنگ ایپیکسز بن جائیں گے, ایک عدالت عظمیٰ ہوگی, ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی. آپ کے پریسیڈنٹ بائنڈنگ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے آرٹیکل 179 میں کہہ دیا کہ جی پچھلے 200 سال کے جو پریسیڈنٹ چلتے آ رہے ہیں, انگریزوں کے پریوی کاؤنسل سے پاکستان کی عدالت عظمیٰ تک, وہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے. تو میں اب سر شروع کہاں سے کروں؟ جو آپ نے سٹرکچرل جو آپ نے مسائل پیدا کیے اپنے قانونی نظام کے لیے, وہ ایکچولی آپ تصور ہی نہیں کر رہے. ابھی ان کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ابھی صرف بات ہو رہی ہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ اس کے عوض لوکل گورنمنٹ لے آئے گا, پیپلز پارٹی والے اس میں وہ فیڈریٹنگ یونٹس والی بات کر سکیں گے, 18ویں ترمیم کو محفوظ کر دیں گے. یہ سب ضروری باتیں, اہم باتیں ہیں, لیکن جو آپ اتنی بڑی تبدیلی کرنے کو جا رہے ہیں, اس کے اثرات آپ پہچانتے نہیں ہیں ابھی. یہ درائے صاحب, یہ جو آگے کیوس نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ہم سیاسی جو دمام کو اپنے کو یہ مزید جو ہے تسلسل دینا چاہتے ہیں, اس کی سمجھ آتی ہے, پولیٹیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں, سمجھ آتی ہے. مگر یہ اس کے اندر جو یہ نقشہ بھی بیسٹر صاحب نے جس طرح کھینچا ہے, ایک جھوٹ جو بولا جاتا ہے کہ جی وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر چونکہ ہم نے ایگری کیا تھا, یہ لوگوں کو تناظر یہ ذرا آپ سمجھا دیں کہ اس وقت جو مشرف کے دور میں 2006 کے اندر 6 سال کے لیے اس کو کریکشن کرنے کے لیے وہ جو لایا جا رہا تھا, اور وہ 18ویں ترمیم میں کر لیا گیا تھا, یہ اس کی ذرا کلی کھولیں ذرا. ایک تو عامر صاحب بات یہ ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ضرور بات کروں گا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ عدالتوں کی وجہ سے نہیں آتی, حکمرانوں کی وجہ سے آتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی ایک فیکٹر. اور اگر ہمارے حکمران جو ہے فورن ڈائریکٹ ایکسٹرنل انویسٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہو, کہ ان کی ساری جو باہر انویسٹمنٹ, حکمرانوں کی انویسٹمنٹ جب ملک سے باہر ہو رہی ہو, تو باہر کا کون سا بھولو بزنس مین ہے جو یہاں آ کے انویسٹ کرے گا؟ وہ کہے گا جو یہاں حکمران ہیں انہیں تو اس زمین پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ یہاں انویسٹ کریں, تو ہم جا کے وہاں اپنی انویسٹمنٹ کریں. ہاں, مور اوور عدلیہ کا بھی سین ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہائیبرڈ حکومت چل رہی تھی. درائے صاحب آپ کی اجازت سے آپ ہمارے ساتھ, کیونکہ اس کے بعد میں اس کے سیاسی اثرات پہ آ رہا ہوں, یہ بیسٹر صاحب سے میں لاسٹلی, بیسٹر صاحب ابھی یہ ترمیم پاس ہوتے ہوئے نہیں, مجھے رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, تو پاس ہو جائے گی. سو یہ اب یہ حقیقت ہے, اور اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ آپ دیکھتے ہیں؟ جب آپ اتنی بڑی اور اتنی آپ نقصان دہ جب تبدیلیاں کرتے ہیں, تو وہ زیادہ دیر سسٹینیبل نہیں ہوتا. میں لیکن عامر صاحب میں یہ بھی کہتا چلوں, آپ نے میثاق جمہوریت کا حوالہ دیا تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, یہ ہمیں یہ سیاسی جماعتیں بار بار بتاتی ہیں, ہم نے تب عہد کیا تھا 2006 میں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, یہ بالکل کانٹیکٹ سے ہٹ کے ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ذکر کیا ہوا ہے میثاق جمہوریت کے ٹیکسٹ میں, وہ صرف, اور یہ 2006 کا کانٹیکسٹ یاد رکھیے گا, پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف تھا. اس میں صرف یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف 6 سال تک ہوگا جب ہم اپنے یہ تمام جو آئینی مسائل ہیں ان کو سیدھا کریں گے. تو 6 سال کی مدت تھی, وہ آپ نے جو تمام جو خلا تھا وہ آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے پور کر دیا تھا. یہ ایک ٹیمپرری امپیڈمنٹ تھا پرویز مشرف صاحب کی قانونی اور آئینی تبدیلیوں کو پاک کرنے کے لیے, جو کہ 18ویں ترمیم نے میٹ کر دیا تھا. یہ کہنا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا کوئی انسٹرومنٹ ہے, جب آپ اس کا بالکل متضاد کرنے کو جا رہے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, غلط ہے, انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیسٹر اسد رحیم صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور اسی نوٹ پہ پروگرام کو ختم کریں گے. بہت شکریہ درائے صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنی انٹرسٹنگ ماضی کے حوالے بھی دیے, جس سے مزید کلیئرٹی ملی جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے. اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.